नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आपण मानक नूतन वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। दर्शक बंधु नुआ वर्ष इंग्राजी कैलेंडर हिसाब से जनवरी 1 तारिख को आमे पालन करिथाउ, किंतु आमर ओडिया नववर्ष हेउछि महाविषुव संक्रांति किंबा पणा संक्रांति। आमे माने जेहेतु ओडिया आमे प्रत्येक वर्षर महाविषुव पणा संक्रांति को आमे ओडिया नववर्ष भाव में पालन करिथाउ, किंतु दर्शक बंधु जेहेतु आमे गोटिए समाज रे समस्ते बास करुछे, समस्ते एही 1 जनवरी ठारू नूतन वर्ष पालन करुछंती। सेथिपाई दर्शक बंधु जनवरी 1 तारिख दिन जेहेतु वर्षर प्रथम बा 1 मूल्यांक पड़ुअछि, आमे समस्ते एही नववर्ष रे घर को जदि एही शुभ गछ जदि आम घरे आनी लगाइबा 5टी फूल गछ एवं 5टी वास्तु गछ जदि आमे 1 जनवरी दिन आम घरे एही सबु गछ को लगाई देबा, तेबे आमर नूतन वर्षटी बहुत भलरे जीव एवं आम घरे केबे भी धनर अभाव देखा देब नाही। दर्शक बंधु आपण माने एहीपरि भिडियो पूर्वरु निश्चिंत देखिथिबे, किंतु आज मु आपण मानक पई किछि नुआ जिनिस नेई करी आसी अछि। आपण माने केवल भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु, तेबे आपण संपूर्ण भावरे जानि परिबे जे मु आपणको केउ 5टी फूल गछ एवं केउ 5टी वास्तु गछ विषय रे कहिबा पई जाउछि। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, एही गछ को निज घरे लगाइबा द्वारा धन संपत्तिर अभाव केबे देखा देई न थाए। धन वृद्धि पाई आपण माने एही गछ को जनवरी 1 तारिख दिन निश्चय लगांतु। दर्शक बंधु आपण माने एथिरु गोटिए किंबा 2टी मध्य निश्चय लगाई परिबे। दर्शक बंधु एही गछ विषय रे जानिबा पूर्वरु वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी लेखिबा सहित हैप्पी न्यू ईयर 2025 निश्चय लिखि दियंतु। तेबे चलंतु गोटिए गोटिए गछ विषय रे मु आपण मानंको कहिबी। दर्शक बंधु आपण मानंक मनरे गोटिए प्रश्न आसुथिबो कि काहेकि आमे नूतन वर्षर प्रथम दिन रे ही गछ लगाइबा। एमिति रे समस्त मनुष्य माने एही धरित्रीरु गछ सबु को काटी देउछंती, किंतु आमे माने जदि आम बाड़ी बगीचा रे हो किंबा आम घरर आखपाखरे एही नूतन वर्ष रे धरित्री मातांक पाई गोटिए गछ निश्चय लगाइबा। आउ गोटिए कथा, जदि आपण मानक जन्मदिन रे धरित्री मातांकु गोटिए गछ उपहार स्वरूप रे देबे, एहा आपणक पाई बहुत शुभ अटे। सेही गछटी जेउ भली भावरे बड़ होई होई चालुथिबो, आपणकर आयुष सेही भली भावरे वृद्धि हेउथिबो। आपण केवल सेही गछर जत्न नेबा दरकार। धरित्री माँ जहा कोଳରେ आमे माने समस्ते विराजमाने अच्छे, जदि आमे माने धरित्री माता को गोटिए गछ उपहार स्वरूप रे देबा, तेबे धरित्री मातार आशीर्वाद सदा सर्वदा आम उपरे रहिथिबो। तेबे एही जनवरी 1 तारिख दिनर प्रथम शुभ फूल गछ जहा कि धला अरख गछ, आपण माने एही धला अरख गछटी को जनवरी 1 तारिख दिन निज घरे निश्चय लगांतु। दर्शक बंधु गछ को लगाइबा समय रे आपणक घरर उत्तर पूर्व दिगरे एही गछ को निश्चय लगाइबे। आपण माने घरु बाहरिबा समय रे एही गछ आपणकर डाहाण पटे रहुथिबो। जदि एही गछ आपण मानक घरे रहे, तेबे आपणक घर को किछि भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश करि पारे नाही। द्वितीय फूल गछटी हेउछि गंगशिउली फूल गछ, एहाकु मध्य पारिजात फूल गछ बोली कुहा जाई थाए। दर्शक बंधु जदि आपणक बाड़ी बगीचा रे एही गछ अछि, तेबे एहा बहुत भल कथा अटे। जदि आपणक बाड़ी रे एही पारिजात फूल गछ नाही, तेबे आपण एहाकु निश्चित नेई करी आसंतु एवं जनवरी 1 तारिख दिन निज घरे स्थापना करांतु। एही फूल माँ लक्ष्मींकर बहुत पसंद होई थाए। तृतीय गछटी हेउछि सोरिष फूल गछ। तेबे दर्शक बंधु आपणको शुणी करी आश्चर्य लगुथिबो कि जदि एही गछ आम घरे रुहे तो सतरे कण आम घरे धन वृद्धि हेब। दर्शक बंधु
ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିମ୍ବା ନ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ସୋରିଷ ଗଛର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ କାହିଁକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସୋରିଷ ଗଛ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ବତାଇବି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ସୋରିଷ ଗଛକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସୋରିଷ ଗଛର ଫୁଲକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଗଛ। କୁହାଯାଏ କି ଏହି ଗଛ ଯାହା ଘରେ ରହିଥାଏ ତା ଘରେ କେବେ ବି କରଜ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯାହା ଘରେ ଏହି ଗଛ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ ତା ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଏହି ଗଛ ଶୁଖିଯାଉଛି ସେମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନଜନିତ କରଜ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କରଜ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ 5 ଥର ଲେଖାଏଁ ଜପ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି 5ଟି ଗୁରୁବାର କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଗୋଶାଳାର ମାଟିକୁ ଆଣି ସେହି ଅପରାଜିତା ଗଛ ମୂଳରେ ଦେବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ବି କରଜ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ସେହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଗୋଶାଳାର ମାଟିକୁ ଆଣି ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇ ସେହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ସେହି ଗଛକୁ ଲଗାଇବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଗଛ ମୂଳରେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ 5 ଥର ଜପ କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସଦାସର୍ବଦା କରଜର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। 5 ନମ୍ବର ଗଛଟି ହେଉଛି ସଦାବାହାର ଫୁଲ ଗଛ। ଯଦି ଏହି ଫୁଲ ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବି ସେପରି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଫୁଲ ଗଛଟି କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟର ଗଛ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଫୁଲ ଗଛରେ ଯେତେ ଯେତେ ଫୁଲ ଅଧିକ ହୋଇ ଚାଲିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ସେପରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି 5ଟି ଫୁଲ ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ସେହି 5ଟି ବାସ୍ତୁ ଗଛ ଯେ କେଉଁ ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ବାସ୍ତୁ ଗଛଟି ହେଉଛି ପାନପତ୍ର ଗଛ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ପାନପତ୍ର ଗଛଟି ଆମର ଧନକୁ କିପରି ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ଏହି ପାନପତ୍ର ଗଛକୁ ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପାନ ଗଛକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ପାନପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଏହି ପାନପତ୍ର ଗଛଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପାନପତ୍ରରେ ଟିକିଏ ମହୁ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ନିଜ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସାଦ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସେହି ପାନ ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଥିବ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହି ଉପାୟକୁ ଥରେ ମାତ୍ର କରନ୍ତୁ। 3 ନମ୍ବର ଗଛଟି ହେଉଛି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ, ଯାହାକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଅଟେ। ତେବେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେହେତୁ ନୂଆବର୍ଷ ବୁଧବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଅଛି ତେବେ ଆପଣ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ
ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେହି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ନିଜ ଘରେ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ବେଲ ବୃକ୍ଷ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ, ବେଲ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଏହାକୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଗଛକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିକରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। 5 ନମ୍ବର ଗଛଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଲକି ବାମ୍ବୋ ଗଛ। ଏହି ଗଛଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ରହିଥାଏ, ସେହି ଘରର ଉନ୍ନତି କେହି ବି ରୋକିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଲକି ବାମ୍ବୋ ଗଛକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏହାକୁ ପାଣି ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ଏହି ଗଛଟି ବହୁତ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଲକି ବାମ୍ବୋ ଗଛ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଗଛକୁ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏହିସବୁ ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।